हेलो मित्रों, तमने खबर है कि पोलीस कोन्स्टेबल माटे मित्रों अपनी चेनल पर मॉडल पेपर की सीरीज चालू कर देवामां आवेली है। तो आज आप मित्रों पोलीस कोन्स्टेबल माटे मॉडल पेपर नंबर 27 जेना अंदर 60 प्रश्नों आज आप भणवाना है। जे आ 60 प्रश्नों से मित्रों ए बंधारणना है, बरोबर। बंधारण मित्रों तमारू पोलीस कोन्स्टेबल अंदर 30 गुणों पूछावानुं है, जे तमे अभ्यासक्रम जोयो हशे। जे 60 प्रश्नों से मित्रों खूब ज उपयोगी हशे, तमारी एक्जाम अंदर काम आवे एवा हशे, बरोबर। अने 30 मार्क्स मित्रों एटले बहु मोटो भारांक होय छे गुणोनो, बरोबर। 200 मांथी 30 मार्क्स तो खाली बंधारणना छे, बरोबर। एटले आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे। एटले चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। अने तमने खबर छे मित्रों के पोलीस कोन्स्टेबलना मॉडल पेपरनी सीरीज मित्रों 1 થી 24 चेनल पर अपलोड करी देवामां आवेली छे। ना जोई होय तो चेनल पर जईने जोई लेजो, अथवा आ विडियोने डिस्क्रिप्शनना अंदर आखुं प्लेलिस्ट आपी दे, त्याथी पण तमे जोई शको छो। तो चालो मित्रों आपणे पोलीस कोन्स्टेबल माटे मॉडल पेपर नंबर 27 जेना अंदर 60 प्रश्नों आपणे बंधारणना आपणे भणवाना छीए। हवे पहला नंबरनो प्रश्न समझिए कि सौप्रथम बंधारणनी मागणी कोने करी हती। तो एम.एन. रॉय द्वारा मित्रों 1934 ना रोज मित्रों सौप्रथम बंधारणनी मांगणी करवामां आवी हती, बरोबर। एम.एन. रॉय द्वारा आ प्रश्न घणी बधी एक्जामना अंदर पूछाई गयो। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बंधारणनी मांगणी क्यारे करवामां आवी हती। तो 1935 ना रोज मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बंधारणनी मांग करवामां आवी हती। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि भारतनुं बंधारण बाह्य हस्तक्षेप वगर भारतीयों द्वारा घडवावुं जोईए, आवो विचार कोणे आपेलो छे। तो जवाहरलाल नेहरूले 1938 ना अंदर एवुं कीधुं छे कि भारतनुं बंधारण बाह्य हस्तक्षेप वगर भारतीयों द्वारा घडाववुं जोईए। आवो विचार मित्रों जवाहरलाल नेहरूले 1938 ना अंदर आपेलो छे। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समझीए कि क्यारे प्रथम वखत बंधारण सभानी मागणीनुं समर्थन करावरायुं। तो ऑगस्ट ऑफर जे आई थी मित्रों एना अंदर सौ प्रथम मित्रों तमने खबर है कि बंधारण सभानी मागणीनुं समर्थन करवामां आव्युं हतुं ऑगस्ट ऑफरना अंदर। तो जो मित्रों बंधारणना आवा प्रश्नों तमारी एक्जामना अंदर जोवा मळशे पोलीस कोन्स्टेबलना अंदर, बरोबर। अने तमने खबर है कि पोलीस कोन्स्टेबलनी मित्रों हवे एक्जाम लेवराई जशे, बरोबर। एक नोटिफिकेशन पण जाहिर थई गई है, बरोबर, मार्चनी एंडिंगना अंदर अथवा एप्रिलनी शरूआतमां। एटले हवे तमारे दौड़ साथे पण तैयारी करी देवी पड़शे मित्रों, लागी जाओ, बरोबर। छेल्लो मोको छे तमारा माटे। अने बीजी महत्वनी वस्तु मित्रों कि जे आ 30 गुणनुं बंधारण छे मित्रों ए आ लेवलना प्रश्नों पूछाशे, बरोबर। एटले विडियो गमतुं होय तो लाइक शेर कॉमेंट करजो। चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। हवे 5मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि क्रिप्स मिशनना अध्यक्ष कोण हता। तो स्टेफर्ड क्रिप्स हता मित्रों, जे 1942 ना अंदर आव्युं हतुं, बरोबर। आ क्रिप्स मिशन, बरोबर, घणीवार आ पूछाई गयुं छे मित्रों कि क्रिप्स मिशनना अध्यक्ष कोण हता। तो स्टेफर्ड क्रिप्स हता, बरोबर। हवे 6ठा नंबरनो प्रश्न छे अने मोस्ट टाइम प्रश्न छे मित्रों कि केबिनेट मिशन 1946 में जे आव्युं हतुं मित्रों एने लईने आवनार व्यक्तिओना नाम जणावो। आ प्रश्न मित्रों घणी बधी एक्जामना अंदर जीपीएससी सुधी पूछाई गयुं छे। तो ए 3 व्यक्तिओ कोण हता मित्रों। तो पहला नंबरना अंदर हतुं मित्रों कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स हता, बरोबर। बीजा नंबरमां पैथिक लॉरेंस हता। तीजा नंबरना अंदर एवी एलेक्जेंडर हता, बरोबर। तो प्रश्न बनी शके छे मित्रों 3 साचा अने 1 खोटुं नाम आपी दीधुं होय, बरोबर। तो आ रीतनो आ प्रश्न बनी शके छे, गोखी मारजो, पूछाई शके छे, बरोबर। तो केबिनेट मिशन जे 1946 में आव्युं हतुं मित्रों एने लईने आवनार व्यक्तिओ कोण हता। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स हता, पैथिक लॉरेंस अने एवी एलेक्जेंडर। हवे 7मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि बंधारणनी प्रथम बैठक क्यारे थई हती। तो 9 डिसेम्बर 1946 ना रोज मित्रों बंधारणनी प्रथम बैठक बोलाववामां आवी हती। हवे 8मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि बंधारण सभानी प्रथम बैठक केटला सभ्यो हाजर हता। तो याद रखजो मित्रों बंधारण सभानी जे प्रथम बैठक हती मित्रों जे 9 डिसेम्बर 1946 ना रोज बैठाई हती मित्रों एना अंदर 211 सभ्यो हाजर हता। केटला हता? 211 सभ्यो। हवे 9मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि बंधारण सभानो कोना द्वारा बहिष्कार करवामां आव्यो हतो। तो मुस्लिम लीग द्वारा मित्रों तमने खबर है कि बंधारण सभानो बहिष्कार करवामां आव्यो हतो।
હવે 10મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ સભાની બીજી બેઠક ક્યારે બોલાવી હતી? તો બંધારણ સભાની બીજી બેઠક મિત્રો 11મી ડિસેમ્બર 1946ના રોજ બોલાવી હતી. તો જો મિત્રો આ મહત્વની જે બેઠકો છે ને એના અંદરથી પ્રશ્નો આવતા હોય છે, બરોબર, એટલે તારીખો તમારે યાદ રાખવી પડશે. હવે 11મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણનો ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવ ક્યારે અને કોના દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો? તો મિત્રો બંધારણનો ઉદ્દેશ જે પ્રસ્તાવ છે ને મિત્રો એ 13મી ડિસેમ્બરના રોજ અને જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા મિત્રો મોકલવામાં આવ્યો હતો. હવે 12મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણનો ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવ ક્યારે સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો? તો 22મી જાન્યુઆરી 1947ના રોજ મિત્રો આ બંધારણનો ઉદ્દેશ જે છે ને મિત્રો પ્રસ્તાવ એ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. 22મી જાન્યુઆરી અને 1947ના રોજ. હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ભારતની સંસદના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ બન્યા? તો જીવી માવળંકર. યાદ રાખજો મિત્રો, જીવી માવળંકર જે છે ને મિત્રો એ ભારતની સંસદના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ બન્યા હતા, બરોબર. હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે બંધારણ સભાના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો યાદ રાખજો મિત્રો, બંધારણ સભાના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ હતા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા, બરોબર. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણનો અમલ લાગુ ક્યારે થયો? તો બંધારણનો અમલ મિત્રો ક્યારે લાગુ થયો હતો? 26મી જાન્યુઆરી અને 1950ના રોજ મિત્રો. આ જે પ્રશ્ન છે ને મિત્રો જ્યારે પણ પૂછાય છે ને ત્યારે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે, બરોબર. એટલે આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાતો હોય છે કે બંધારણનો અમલ ક્યારે લાગુ થયો? તો 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાષ્ટ્રધ્વજનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો? તો 22મી જુલાઈ 1947ના રોજ મિત્રો આ રાષ્ટ્રધ્વજનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. તો જોઈ લો મિત્રો, આ મહત્વની તારીખો જે છે ને મિત્રો એના અંદરથી પ્રશ્નો વારંવાર આવતા હોય છે અને કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે. એટલે આ જે બંધારણ જે મિત્રો તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર 30 ગુણનું પૂછાશે ને એના અંદર મહત્વના પ્રશ્નો મિત્રો આ મોડલ પેપરના અંદર આવરી લેવામાં આવ્યા છે, બરોબર. વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ બનાવવામાં કેટલા સત્રો અને કેટલી બેઠકો બોલાવાઈ હતી? તો બંધારણ બનાવવા માટે મિત્રો 11 સત્રો હતા અને 166 બેઠકો હતી, બરોબર. કેટલી હતી? 166 બેઠકો. આ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ બનાવતા કેટલો સમય લાગ્યો હતો? તો જોઈ લો મિત્રો, બંધારણ બનાવવા માટે મિત્રો 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ જે છે મિત્રો એ ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ હતા. ઘણીવાર આ પ્રશ્ન પૂછાય છે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ સભાના કામચલાઉ અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ડૉક્ટર સચ્ચિદાનંદ સિન્હા જે છે મિત્રો એ બંધારણ સભાના કામચલાઉ અધ્યક્ષ રહી ગયેલા છે, બરોબર. ડૉક્ટર સચ્ચિદાનંદ સિન્હા. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ સભાના કાયમી અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ જે છે મિત્રો એ બંધારણ સભાના કાયમી અધ્યક્ષ હતા અને કામચલાઉ મિત્રો અધ્યક્ષ હતા ડૉક્ટર સચ્ચિદાનંદ સિન્હા. યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્નના અંદર કન્ફ્યુઝન વધારે રહે છે. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ સભાના ઉપાધ્યક્ષ કોણ હતા? તો H.C. મુખર્જી જે છે મિત્રો એ બંધારણ સભાના ઉપાધ્યક્ષ રહી ગયેલા છે, બરોબર. H.C. મુખર્જી. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણીય સલાહકાર કોણ હતા? તો ડૉક્ટર B.N. રાવ જે છે ને મિત્રો એ બંધારણીય સલાહકાર કહેવાય છે, બરોબર. ડૉક્ટર B.N. રાવ. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ સભાનું ગઠન સમયે કુલ કેટલી સભ્ય સંખ્યા હતી? તો યાદ રાખજો મિત્રો, બંધારણ સભાનું જ્યારે ગઠન થયું મિત્રો એ સમયે 389 સભ્ય સંખ્યા હતી, બરોબર. કેટલી હતી? 389 સભ્ય સંખ્યા. તો જો મિત્રો પ્રશ્નોનું લેવલ આવું રહેશે, બરોબર. આવા જ પ્રશ્નો પૂછાય છે તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર. અને તમને ખબર છે મિત્રો 30 ગુણનું બંધારણ છે, બરોબર. બધા જ પ્રશ્નો સાચા પડવા જોઈએ જો તમારે એક સારા લેવલ ઉપર પાસ થવું હોય તો, બરોબર. અને બીજું કે વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ
કે બંધારણ સભામાં બ્રિટિશ પ્રાંતમાંથી કેટલા સભ્યો હતા? તો 292 સભ્યો હતા મિત્રો બંધારણ સભાના અંદર બ્રિટિશ પ્રાંતમાંથી. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ સભામાં 4 ચીફ કમિશનર પ્રાંત કયા હતા? તો યાદ રાખજો મિત્રો, દિલ્હી, કુર્ગ, બલુચિસ્તાન અને અજમેર. આ 4 જે છે ને મિત્રો એ ચીફ કમિશનર પ્રાંત હતા. બરોબર, દિલ્હી, કુર્ગ, બલુચિસ્તાન અને અજમેર. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ સભામાં દેશી રજવાડાઓની સંખ્યા કેટલી હતી? તો પહેલાં હતું 93 હતી. બરોબર, પછી 70 ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા બાદ થઈ હતી. બરોબર, આટલું યાદ રાખી લેજો. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ભારત પાકિસ્તાન ભાગલા બાદ બંધારણ સભામાં કુલ કેટલા સભ્યો હતા? તો 299 સભ્યો હતા મિત્રો. મહત્વનો પ્રશ્ન છે અને જ્યારે પૂછાય છે એટલે કન્ફ્યુઝન થાય છે. બરોબર, 299 સભ્યો હતા જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા ત્યારબાદ. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંઘ શક્તિ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો જવાહરલાલ નહેરુ જે છે મિત્રો એ સંઘ શક્તિ સમિતિના અધ્યક્ષ કહેવાય છે. તો જો મિત્રો આ પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગે છે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને મિત્રો આ જે મોડલ પેપર જે સિરીઝ છે ને એ તમને ખૂબ જ કામ આવવાની છે મિત્રો. જે તમારું પોલીસ કોન્સ્ટેબલનો પાર્ટ 2 જે પૂછાશે મિત્રો 120 ગુણના અંદર, એ આ બધા પ્રશ્નો ખૂબ જ કામ આવવાના છે. બરોબર, એટલે એ 1 થી 26 મોડલ પેપર અગાઉ અપલોડ કરી દીધા છે. ના જોયા હોય તો જોઈ લેજો અને તમારા મિત્રો જે તૈયારી કરતા હોય એમને પણ મોકલજો મિત્રો. અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સંઘીય સંવિધાન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો જવાહરલાલ નહેરુ જે છે મિત્રો એ સંઘીય સંવિધાન સમિતિના અધ્યક્ષ કહેવાય છે. બરોબર, જવાહરલાલ નહેરુ. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાજ્ય સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો જવાહરલાલ નહેરુ જે છે મિત્રો એ રાજ્ય સમિતિના અધ્યક્ષ કહેવાય છે. બરોબર, જવાહરલાલ નહેરુ. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મુસદ્દા એને જે ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિના અધ્યક્ષ કોને કહેવાય છે? તો ડૉક્ટર V.R. આંબેડકર મિત્રો એમને મુસદ્દા અથવા ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિના અધ્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયેલા છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રાંતીય સંવિધાન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જે છે મિત્રો એ પ્રાંતીય સંવિધાન સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે મૌલિક અધિકારો અને લઘુમતીઓ સંબંધી પરામર્શ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જે છે મિત્રો એ મૌલિક અધિકારો અને લઘુમતી સંબંધી પરામર્શની સમિતિના અધ્યક્ષ છે. બરોબર, સરદાર પટેલ. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૌલિક અધિકારો ઉપસમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો જે.બી. કૃપલાણી જે છે મિત્રો એ મૌલિક અધિકારોના જે ઉપસમિતિના અધ્યક્ષ હતા. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લઘુમતી ઉપસમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો H.C. મુખર્જી જે છે મિત્રો એ લઘુમતી ઉપસમિતિના અધ્યક્ષ હતા. બરોબર, H.C. મુખર્જી. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નિયમ અને પ્રક્રિયા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ જે છે મિત્રો એ નિયમ અને પ્રક્રિયા સમિતિના અધ્યક્ષ કહેવાય છે. બરોબર, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંચાલન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા ને મિત્રો એ સંચાલન સમિતિના અધ્યક્ષ કહેવાય છે. ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણના કાર્યો સંબંધી કઈ છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો, બંધારણના કાર્યો સંબંધિત સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો V. માવળંકર હતા મિત્રો, જે બંધારણના કાર્યો સંબંધી જે સમિતિ હતા ને એના અધ્યક્ષ. બરોબર, V. માવળંકર. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ. મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે ગૃહ સદન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા મિત્રો? તો પટ્ટાભી સીતારામૈયા જે છે મિત્રો એ ગૃહ સદન સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. બરોબર, પટ્ટાભી સીતારામૈયા. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે નાણાં અને સ્ટાફ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ જે છે મિત્રો એ નાણાં અને સ્ટાફ સમિતિના અધ્યક્ષ કહેવાય છે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચીફ કમિશનરના પ્રાંતો માટેની સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, પટ્ટાભી સીતારામૈયા જે છે એ ચીફ કમિશનરની પ્રાંતો માટેની સમિતિ હતી ને એના અધ્યક્ષ હતા, પટ્ટાભી સીતારામૈયા. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાષ્ટ્રીય
ધ્વજ માટેની કામચલાઉ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ જે હતા ને મિત્રો એ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ માટેની કામચલાઉ સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. બરોબર, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે કાર્ય સંચાલન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો જોઈ લો મિત્રો, કાર્ય સંચાલન સમિતિના અધ્યક્ષ કનૈયાલાલ મુનશી હતા. બરોબર, કનૈયાલાલ મુનશી. તો જો મિત્રો આ પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગે છે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૂળ બંધારણમાં કેટલા અનુચ્છેદ હતા અને હાલ કેટલા છે? તો મૂળ જ્યારે બંધારણ બન્યું હતું એ વખતે મિત્રો 395 અનુચ્છેદ હતા. બરોબર, અને હાલ મિત્રો 466 પ્લસ મિત્રો અનુચ્છેદ છે. બરોબર, 466 પ્લસ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આવા પ્રશ્નો જોવા મળે છે. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૂળ બંધારણમાં કેટલા ભાગ હતા અને હાલ કેટલા છે? તો મૂળ બંધારણના અંદર મિત્રો 22 ભાગ હતા અને હાલ મિત્રો 25 ભાગ આવેલા છે. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૂળ બંધારણમાં કેટલી અનુસૂચિ હતી અને હાલ કેટલી છે? તો મૂળ બંધારણના અંદર મિત્રો 8 અનુસૂચિ હતી અને હાલના અંદર મિત્રો 12 અનુસૂચિ છે. તો જોઈ લો મિત્રો, આજે ઉપરના 3 પ્રશ્નો જે છે ને મિત્રો મહત્ત્વના છે. બરોબર, વારંવાર આના અંદરથી પ્રશ્નો આવતા હોય છે. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતીય શાસન અધિનિયમ 1935માંથી આપણે કઈ બાબતો લીધેલી છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો, જાહેર સેવા આયોગ લીધેલું છે, કટોકટીની જોગવાઈઓ લીધી છે, રાજ્યપાલનો હોદ્દો, ન્યાયપાલિકા લીધી છે અને સમવાય તંત્ર વ્યવસ્થા. આટલી બાબતો છે ને મિત્રો આપણે ભારતીય શાસન અધિનિયમ 1935 એના અંદરથી લીધેલી છે. તો મિત્રો જો આ ભારતીય શાસન અધિનિયમ 1935 છે શું? તો જ્યારે આપણા દેશના અંદર મિત્રો બંધારણ નહોતું બન્યું એ વખતે મિત્રો એના પહેલાં આપણે આ કાયદા શાસન મુજબ મિત્રો આપણે કાર્ય કરતા હતા. બરોબર, અને બંધારણ બન્યા પછી આપણે બંધારણનો ઉપયોગ કર્યો. એના પહેલાં મિત્રો આ ભારતીય શાસન અધિનિયમ 1935નો આપણો ઉપયોગ કરતા હતા. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી કઈ બાબત લીધેલી છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયાના અંદરથી મિત્રો સમવર્તી યાદી લીધેલી છે. બરોબર, શું લીધેલું છે? ઓસ્ટ્રેલિયાના અંદરથી સમવર્તી યાદી લીધેલી છે. સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક પણ લીધેલી છે. વેપાર અને વાણિજ્યની સ્વતંત્રતા. આટલી બાબતો છે ને મિત્રો આપણે ઓસ્ટ્રેલિયાના બંધારણમાંથી લીધેલી છે. બરોબર, સમવર્તી યાદી, સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક, વેપાર અને વાણિજ્યની વ્યવસ્થા. તો આ બધી બાબતો મિત્રો યાદ રાખવાની જરૂરી છે અને આના અંદરથી જ મિત્રો પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો જો મિત્રો આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું મોડલ પેપર નંબર 27મું છે, જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો ભણવાના છે, જેના અંદર આપણે 49 પ્રશ્નો સમજ્યા મિત્રો. એના પહેલો મિત્રો તમને મહત્ત્વની બાબત સમજાવી દઉં કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર મિત્રો તમારું 200 ગુણનું પૂછવાનું છે. તો 200 ગુણનું પેપર કઈ રીતે પૂછાશે એ માહિતી તમારા જોડે હોવી જોઈએ. બરાબર, તો 200 ગુણનું પેપર છે મિત્રો એ પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2ના અંદર વેચાઈ ગયું છે. તો પાર્ટ 1ના અંદર મિત્રો પૂછાશે રીઝનિંગ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન એ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે. ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યૂડ એ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે. ગુજરાતી ભાષા કોમ્પ્રિહેન્સિવ સ્વરૂપે મિત્રો 20 ગુણના અંદર પૂછાશે. એટલે પાર્ટ 1 કુલ છે ને મિત્રો 80 ગુણના અંદર પૂછાશે. તો પાર્ટ 1 મિત્રો 80 ગુણના અંદરથી મિત્રો પાસ થવા માટે મિત્રો તમારે 32 ગુણ એટલે 40% ફરજિયાત લાવવાના રહેશે, નહીં તો તમે ફેલ થશો. આ ક્રાઇટેરિયા યાદ રાખજો મિત્રો અને એ પ્રમાણે તમારે મહેનત કરવાની ચાલુ કરી દેજો. હવે પાર્ટ 2 છે મિત્રો, બરોબર, એ 120 ગુણનો પૂછવાનો છે. 120 ગુણના અંદર શું શું પૂછાશે તમે જોઈ લો. જે ભારતનું બંધારણ 30 ગુણનું, જે આપણે આ ભારતના બંધારણના બધા પ્રશ્નો 60 જોવાના છે મિત્રો, ખૂબ જ કામ આવશે. બરોબર, બીજા નંબરના અંદર વર્તમાન પ્રવાહ, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સામાન્ય જ્ઞાન એ 40 ગુણના અંદર પૂછાશે. બરોબર, પછી ઇતિહાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો, ભારત ગુજરાતની ભૂગોળ એ 50 ગુણના અંદર. તો 120 ગુણનો મિત્રો આ પાર્ટ 2 જે છે ને મિત્રો પૂછવાનો છે. બરોબર, અને જે મિત્રો આ પાર્ટ 2 જે છે ને 120 ગુણનો, એના અંદર પાસ થવા માટે 48 ગુણ ફરજિયાત લાવવાના, એટલે 40% ફરજિયાત લાવવાના રહેશે, નહીં તો તમે ફેલ થશો. તો જુઓ મિત્રો, આવી મિત્રો ક્રાઇટેરિયા છે તમારું પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર. એટલે આ રીતનું મિત્રો ધ્યાનમાં રાખીને તમારે તૈયારી ચાલુ કરવી પડશે. હવે બીજી વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપે મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે જેટલા પણ મિત્રો પ્લેલિસ્ટ બનાવે છે એની લિંક પણ એના અંદર મૂકી દઉં છું. એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી દો.
હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે બ્રિટિશમાંથી કઈ બાબત લીધી છે આપણે. તો બ્રિટિશના અંદરથી મિત્રો આપણે સંસદીય શાસન પ્રણાલી લીધેલું છે, કાયદાનું શાસન લીધેલું છે, કાયદાકીય પ્રક્રિયા લીધી છે, દ્વિગૃહી સંસદ પ્રણાલી આપણે લીધી છે, એકલ નાગરિકતા લીધેલી છે, કેબિનેટ પદ્ધતિ લીધી છે અને સંસદીય વિશેષ અધિકાર લીધેલા છે. અને આના અંદરથી પ્રશ્નો મિત્રો વારંવાર આવતા હશે, બરાબર. એટલે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની રહેશે. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કેનેડામાંથી આપણે કઈ બાબત લીધેલી છે. તો કેનેડાના અંદરથી મિત્રો આપણે સમવાય તંત્ર લીધેલું છે, કેન્દ્રને વધારાની સત્તા એ બાબત પણ આપણે લીધી છે, પછી સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની સલાહ દેવાની જોગવાઈ આ બાબતો છે ને મિત્રો આપણે કેનેડાના અંદરથી લીધેલી છે. મિત્રો આ બધા પ્રશ્નો છે ને ખૂબ જ મહત્ત્વના છે, બરાબર. જ્યારે પરીક્ષાના અંદર પૂછાશે ને મિત્રો એ વખતે તમને આ વિડીયો યાદ આવશે. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફ્રાન્સમાંથી આપણે કઈ બાબત લીધી છે. તો ફ્રાન્સના અંદરથી મિત્રો આપણે ગણતંત્ર લીધું છે અને આમુખમાં સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વના આદર્શો મિત્રો છે ને મિત્રો આપણે એ ફ્રાન્સના અંદરથી લીધેલા છે. જોઈ લો મિત્રો, આ જે પ્રશ્ન છે એ વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે મિત્રો કે આમુખના અંદર સ્વતંત્રતા અને સમાનતા અને બંધુત્વના આદર્શો આપણે શામાંથી લીધા હશે. તો ફ્રાન્સના અંદરથી લીધેલા છે. આવી તે પ્રશ્ન બની શકે છે. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે આયર્લેન્ડમાંથી આપણે કઈ બાબત લીધેલી છે. તો આયર્લેન્ડના અંદરથી મિત્રો આપણે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો લીધા છે, રાષ્ટ્રપતિને ચૂંટવાની પ્રક્રિયા લીધી છે, રાજ્યસભાના સભ્યોની નિમણૂક માટેની પદ્ધતિ, આ બધી બાબતો છે ને મિત્રો આપણે આયર્લેન્ડના અંદરથી લીધેલી છે. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે જાપાનમાંથી આપણે કઈ બાબત લીધેલી છે. તો જાપાનના અંદરથી મિત્રો આપણે કાયદા દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયા એ છે ને એ જાપાનના અંદરથી લીધેલી છે, બરોબર. ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી આપણે કઈ બાબત લીધી છે. તો દક્ષિણ આફ્રિકાના અંદરથી મિત્રો આપણે રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા આ બાબત છે મિત્રો આપણે દક્ષિણ આફ્રિકાના અંદરથી લીધી છે. પછી બંધારણીય સુધારા કરવાની પ્રક્રિયા આ બાબત પણ આપણે દક્ષિણ આફ્રિકાના અંદરથી લીધેલી છે. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રશિયામાંથી આપણે કઈ બાબત લીધેલી છે. તો રશિયાના અંદરથી મિત્રો મૂળભૂત ફરજો લીધી છે અને આમુખમાં સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક ન્યાયના સિદ્ધાંતો મિત્રો આ બધી બાબતો છે ને આપણે રશિયાના અંદરથી લીધેલી છે. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો સમજીએ કે અમેરિકામાંથી આપણે કઈ બાબત લીધેલી છે. તો અમેરિકાના અંદરથી મિત્રો તમને ખબર છે કે મૂળભૂત અધિકારો લીધા છે, ન્યાયપાલિકાની સ્વતંત્રતા લીધી છે, રાષ્ટ્રપતિનો મહાભિયોગ એ પણ આપણે અમેરિકામાંથી લીધું છે, પછી ઉપરાષ્ટ્રપતિને હટાવવાની પ્રક્રિયા લીધી છે, સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય અને ઉચ્ચ ન્યાયાલયોના ન્યાયાધીશોને હટાવવાની પ્રક્રિયા પણ આપણે અમેરિકામાંથી લીધી છે અને ન્યાયિક સમીક્ષા એ પણ આપણે અમેરિકાના અંદરથી લીધેલી છે. તો જુઓ મિત્રો, તમને એક માહિતી આપી દઉં છું કે જ્યારે આપણું બંધારણ બનવાનું હતું ને મિત્રો એના પહેલાં આપણે 60 દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કર્યો હતો, બરાબર. અને અમુક દેશોના અંદરથી આપણે અમુક બાબતો આપણા બંધારણ બનાવવા માટે લીધી છે, બરાબર. અને હવેની પરીક્ષાના અંદર પ્રશ્નો મિત્રો મતલબ આ બાબત આપણે કયા દેશના અંદરથી લીધેલી છે એવા પ્રશ્નો મિત્રો વારંવાર આવતા હોય છે. એટલે મહત્ત્વના બધા જ પ્રશ્નો મેં આ વિડીયોના અંદર આવરી લીધા છે. વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરજો, ચેનલ પર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મિત્રો તમને ખબર છે આવા મોડલ પેપરની સિરીઝ હવે આવતી રહેશે, બરાબર. તમે પણ જુઓ, તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જર્મનીમાંથી આપણે શું લીધું છે. તો જર્મનીના અંદરથી મિત્રો આપણે કટોકટીના સમયે મૂળભૂત અધિકારોની મોકૂફી રાખવા બદલ મિત્રો આ બાબત આપણે લીધી છે. પછી નીચે આપ્યો છે મિત્રો મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે જર્મનીના બંધારણનું નામ શું છે. તો વેઇમર કહેવાય છે. શું કહેવાય છે મિત્રો? જર્મનીના બંધારણનું નામ છે વેઇમર. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ કયા દેશનું છે. તો આપણા ભારત દેશનું જ છે મિત્રો. હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે આપણે આજે જે મોડલ પેપર નંબર પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું 27મા નંબરનું હતું જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો બંધારણના જોવાના હતા, બરોબર. તો આ 60 પ્રશ્નો મિત્રો બંધારણના છે જેના અંદર 60મા
નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે આમુખમાં કઈ તારીખનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો જોઈ લો મિત્રો, મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે આમુખના અંદર મિત્રો 26 નવેમ્બર 1949 આ જે તારીખ છે ને મિત્રો એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આપણા બંધારણના અંદર આમુખના અંદર કરવામાં આવેલો છે. બરોબર, 26 નવેમ્બર 1949. તો જો મિત્રો આ 60 બંધારણના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું અને જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો મહત્ત્વની જે પ્લેલિસ્ટ હોય છે એની લિંક પણ એના અંદર મૂકતો હોઉં છું. એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી દો. તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.